आपलं स्वागत. पाहूयात आजच्या ताज्या घडामोडी. 20 डिसेंबरच्या अर्ज करण्याचे आवाहन. जोल्ले ग्रुपकडून 13 वर्षापासून प्रेरणा पुरस्काराचे वितरण. मागील 13 वर्षापासून जोल्ले उद्योग समूहाचे प्रेरणास्थान अशा ज्योती मतिमंद शाळेचे अध्यक्ष श्री ज्योती प्रसाद जोल्ले यांच्या वाढदिवसानिमित्त प्रेरणा पुरस्कार दिला जातो. यंदा मुख्य प्रेरणा पुरस्कारासह विविध क्षेत्रात काम केलेल्या मान्यवरांना असे एकूण 11 पुरस्कार देणार असून यासाठी डिसेंबर 20 पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन जोल्ले ग्रुपचे अध्यक्ष युवा नेते बसवप्रसाद जोल्ले यांनी केले आहे. एकसंबा येथे बिरेश्वर भवनात पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली. पुढे ते म्हणाले, यंदा 25 डिसेंबर ते 28 डिसेंबर पर्यंत प्रेरणा उत्सव होणार आहे. यापूर्वी अपंगासाठी काम केलेल्या व्यक्तीला एकच प्रेरणा पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येत होते, पण यंदा मुख्य प्रेरणा पुरस्कारासह इतर 10 असे एकूण 11 पुरस्कार दिले जाणार आहेत. यात मुख्य पुरस्कार हा अपंगांसाठी कार्य केलेल्या अपंग व्यक्तीला 51,000 रुपये रोख बक्षीस व प्रमाणपत्र देऊन दिला जाईल. इतर विविध क्षेत्रात काम केलेल्या व्यक्तींना 10 पुरस्कार दिले जाणार आहेत. यात समाजसेवा, महिला सबलीकरण, क्रीडा, शिक्षण, कृषी, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, युवा सबलीकरण, युवा साधक, पत्रकारिता, सहकार क्षेत्र या क्षेत्रासाठी काम केलेल्या व योगदान दिलेल्या 10 जणांना 11,000 रुपये रोख बक्षीस व प्रमाणपत्र देऊन गौरवण्यात येणार आहे. समाजासाठी कार्य केलेल्या व्यक्तीला समाजसेवा प्रेरणा पुरस्कार, महिला सबलीकरणासाठी काम केलेल्या व्यक्तीला महिला सबलीकरण पुरस्कार, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रात कार्य केलेल्या व्यक्तीला क्रीडा पुरस्कार, शेतीमध्ये कार्य केलेल्या व्यक्तीला कृषी पुरस्कार, सांस्कृतिक कला, संगीत, नृत्य क्षेत्रात कार्य केलेल्या व्यक्तीला सांस्कृतिक पुरस्कार, तरुणांसाठी, युवासाठी व युवकांसाठी आदर्श कार्य केलेल्या व्यक्तीला युवा सबलीकरण पुरस्कार, वृत्तपत्र व इलेक्ट्रॉनिक सामाजिक माध्यम क्षेत्रात काम केलेल्या व्यक्तीला पत्रकारिता पुरस्कार व सहकार क्षेत्रात कार्य केलेल्या व्यक्तीला सहकार क्षेत्र पुरस्कार देऊन सत्कार करणार असल्याचे सांगितले. मुख्य प्रेरणा पुरस्कारासाठी संपूर्ण देशातील कोणत्याही राज्यातील व्यक्ती अर्ज करू शकतो. इतर 10 पुरस्कारासाठी बेळगाव जिल्ह्यातील उमेदवारांनी मात्र अर्ज करू शकतात. येत्या 20 डिसेंबरपर्यंत नजीकच्या बिरेश्वर बँकेच्या शाखेत किंवा एकसंबा येथील कार्यालयात आपल्या आधार कार्ड, पासपोर्ट साईज फोटोसह रिपोर्ट फाईल सोबत अर्ज करू शकता असे सांगितले. या पत्रकार परिषदेत जोल्ले ग्रुपचे प्रेरणास्थान श्री ज्योती प्रसाद जोल्ले, बिरेश्वर संस्थेचे अध्यक्ष अप्पासाहेब जोल्ले, उपाध्यक्ष आनंद पाटील, तेलबियाणे सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष लक्ष्मण कबाडे, ज्योती सहकारीचे अध्यक्ष विश्वनाथ पेटकर, उपाध्यक्ष BN माळी, नेमिनाथ पट्टणकुडे यांच्यासह इतर उपस्थित होते. SB न्यूजसाठी बोरगावहून मुख्य संपादक ಶಿವಾಜಿ ಭೋರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪಿನ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಅವರೇ, ಬಿರೇಶ್ವರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಅಪ್ಪಾಸಬನ್ನ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಆನಂದಣ್ಣ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಕಬಾಡೆ ಅವರೇ, ಪಟ್ಟಣಕುಡಿಯನ್ನ ಅವರೇ, ಪೇಟ್ಕರನ್ನ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕಳೆದು 13 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರೇರಣಾ ಶಕ್ತಿಗಳಾದಂಥ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಂದರೆ, ಏನು ಇವತ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಅವರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೊಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಂದವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆದು 14 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಿವತ್ತು ಎಲ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು 6 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಅದು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 25ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 28 ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆನೆ ಗುಗ್ಗುಳು ಉತ್ಸವನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರೇರಣಾ ಉತ್ಸವದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಏನು ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಇದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಆಯಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ.
ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಬರೇ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಇದ್ದು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಂಗವಿಕಲರಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಯಾಶಿಕಾ ಭಟ್ ಅನ್ನೋರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಭಾರತದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಇದ್ರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ನಾವು ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಕೋವಿಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವರ್ಷ 2019ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಸುಮಾರು 10 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಾಧಕರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂಗವಿಕಲರು ಇದ್ದು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 51,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿವನ್ನ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದಾದ ನಂತರ 10 ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಯಾರು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ. ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ರು ಇದ್ದು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕ್ರೀಡೆ. ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಕ್ರೀಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರಿಗೆ ದತ್ತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 5ನೇದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಕೃಷಿಕರ ಇದ್ದು ಕೃಷಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಯಾವುದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅದಾದ ನಂತರ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುವಕರಿದ್ದು ಯಾರು 35 ವಯಸ್ಸು ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು 2 ಅವಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ಬೋದು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಎಥಿಕಲಿವಾಗಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಜೊಲ್ಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಇವತ್ತು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಹಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು 11 ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಕೊಡೋರಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮೇನ್ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದ ವರ್ಷ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದೇನು 10 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದಾವೆ. ಇದ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೆಲ್ಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಡೀ ಬೆಲ್ಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ಉಳಿಕಿದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನ 20 ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವ್ರು 20 ತಾರೀಕು ಒಳಗಡೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಂದು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬೀರೇಶ್ವರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳು ಇಡೀ ಬೆಲ್ಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸದ ಒಂದು ವರದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಅಂಟಿಸಿ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದ್ದರೆ CD ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬೀರೇಶ್ವರ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೂರ ಇದ್ರೆ
ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊಲ್ಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಏನು ನಂದಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಒಂದು ಕುರಿಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಫೈಲನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ prerna@jesc.in ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಲು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಕ ಫೈಲ್ವನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಮೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಇಡೀ ಒಂದು ಫೈಲ್ವನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಒಂದು ರೂಪರೇಷ ಈ ರೀತಿ ಆದಂಥ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರ ಮಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಇದು ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅದು ಇನ್ನುಳಿದ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ 11,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ಮೇನ್ ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರಗೋಸ್ಕರ 51,000 ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿಗೆ 11,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ www.jolleeducation.com ನಮ್ದೇನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ನೀವೇ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಈಗ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರನೂ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ಲಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಯಾರು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೇನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೇ ಇದಿಲ್ರಿ, ಮಿತಿ ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಪ್ರೇರಣಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏನೈತ್ರಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳಿದಾವೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक असा सर्व घडामोडींचा आढावा पाहायला विसरू नका SB न्यूज चॅनल आणि नक्कीच सबस्क्राईब करा.